Dear students, good morning. Science class, 10th standard science class welcomes you. Previous class, we have studied Newton's first law, then definitions also. This class, we are going to learn few concepts. I would like to recall what we learned earlier. See, mechanics. Mechanics is the branch of physics which deals with the motion on a body. Mechanics is divided into statics and dynamics. Then we have studied force. We have studied Newton's first law. We have studied energy of motion, energy of rest, energy of direction. This class, we are going to learn force. See, especially we are going to learn Newton's second law. Before that, couple, then linear momentum. I am going to explain with the football. See, force is an external effort in the form of push or pull. Force is an external effort in the form of push or pull. இந்த பந்திலே ஒன்று தள்ள வேண்டும் அல்லது நம்முடைய ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுகிறோம். இப்போ நீங்களே செய்து பார்க்கவும். Now I apply force. Say, then parallel forces, like parallel forces, unlike parallel forces. I am going to take one container, parallel forces, unlike parallel forces. Parallel forces, two or more forces act on the same body in the same direction. See, now I am taking one container. The two scales are horizontal, that means parallel. Now I apply, see, parallel forces, same direction. Next, unlike parallel forces, see, two or more forces in the opposite directions or different directions. Dear students, one by one we are going to learn concepts regarding force. Take note, then take notes. Afterwards you can read book. Please listen carefully. Resultant force. When several forces act simultaneously on the same body, then the combined effect of the multiple forces can be represented by a single force, which is termed as resultant force. Several forces act simultaneously at the same time on the same body, then the combined effect. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொள்கிறோம். இந்த ஆப்ஜெக்டில், இந்த பொருளை பல டைரக்ஷன்லேருந்து ஃபோர்ஸஸ் அப்ளை பண்ணுகிறோம். இந்த ஃபோர்ஸஸ் விசைகள் செயல்படும் போது டோட்டலாக மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தும். இந்த மொத்தமாக ஏற்படுத்துகிற அந்த தனித்த விசை தான் தொகுபயன் விசை. நீங்களே இப்பொழுதே செய்து பார்க்கலாம். இன்னொரு பொருள் ஒன்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு பாத்திரமே எடுத்துக்கொள்ளலாம். பல ரீதியில் விசைகளை கொடுங்கள். இப்பொழுது மொத்த விளைவை ஒரு தனித்த விசை ஏற்படுத்தும். இந்த அறிவியல் தத்துவம் தொகுபயன் விசை. ஒரு பொருள் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் போது அவற்றின் மொத்த
மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை தொகுபயன் விசை. அப்போ தொகுபயன் விசைனா ஆங்கிலத்தில் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸில் பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸஸ், அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸஸ். பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸஸ், இந்த பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸஸில் பார்க்கின்ற போது, if the resultant force of all forces acting on a body is equal to 0, then body will be in equilibrium. Such forces are called balance force. நீங்கள் பார்க்கின்ற பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸில் நோ ஆக்சலரேஷன். ஏனென்றால் இதில் ஈக்குலிபிரியம் சமநிலையில் இருக்கிறது. இந்த விசை இரண்டு டைரக்ஷன்லேருந்து கொடுக்கின்ற போது இந்த பொருளானது சமநிலையில் இருக்கிறது. எனவே இது பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ். வலது பக்கத்தில் அடுத்த பகுதியில் உள்ள இரண்டு பேர் தள்ளுகிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இங்கே அன்பேலன்ஸ் ஃபோர்ஸ். If the resultant force is not equal to 0, then it causes the motion of the body due to unbalanced forces. Say, இந்த தொகுபையின் விசையிலே சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள் என்றால், தொகுபையின் விசையின் மதிப்பு சுழி எனால் அது சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள். இந்த தொகுபயன் விசை மதிப்பு சுழி இல்லைன்னா, 0 இல்லாட்டா இது சமன் செய்யப்படாத விசை. கிணற்றிலிருந்து நீர் எடுக்க செயல்படும் விசை. இன்னும் பல ரீதியிலே அனுதினமும் நாம் வாழ்க்கையிலே செயலாற்றுகின்ற செயல்பாடுகள் இந்த தொகுபயன் விசைக்கு உதாரணமாக அமைகிறது. அடுத்தது மிக முக்கியமான இன்னொரு கான்செப்ட், ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். The turning effect of the applied force is the turning effect. ஒரு கதவு இருக்கிறது. இந்த கதவிலிருந்து இணைப்பச்சிலிருந்து விளிம்பானது தூரத்தில் உள்ளது. இந்த தூரத்தில் உள்ள விளிம்பிலே நாம் விசையை கொடுக்கிறோம். அப்பொழுது அதிக சுழற்சி கொடுக்கிறது. இதைத்தான் rotating effect of force. The turning effect of applied force is more when the distance between fixed edge and the point of application of force. அதுபோல தரையிலே ஒருவர் அந்த நிலையாக ஒரு ஸ்க்ரூவை செயல்படுத்துகின்ற போது அங்கே விசையை விளிம்பிலே கொடுக்கிறார். அந்த இணைப்புக்கும் இவர் கொடுக்கின்ற விளிம்புக்கும் அதிக தொலைவு உள்ளது. எனவே மாணவர்களே, ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸில் கதவில் உள்ள கிங்ஸ் அந்த கீழ் அதற்கும் அந்த கதவில் உள்ள விளிம்புக்கும் உள்ள தொலைவு அதிகரிக்கின்ற போது, தொலைவு அதிகரிக்க நாம் விசை குறைவாக கொடுக்கலாம். அங்கு அதிகமான சுழல் விளைவு ஏற்படுத்துகிறது. ஸோ ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், இந்த டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ், இந்த வார்த்தை மிக முக்கியமான வார்த்தை. விசையின் சுழல் விளைவு, ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், விசையின் சுழற்று விளைவு. இந்த டோரை வைத்து நாம் வாட்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த கதவின் இணைப்பு பகுதி இந்த இடத்துல இருக்கிறது. இதனுடைய 3 இணைப்பு இருக்கிறது. இப்பொழுது
நாம் இந்த பகுதியிலே விசையை கொடுத்தோம் என்றால் அதிகமான விசை கொடுக்கப்பட வேண்டியிருக்கும். ஏனென்றால் விளிம்பிலிருந்து கொடுக்கும் விசையின் பகுதி அருகிலே இருக்கிறது. எனவே அதிதூரத்திலே உள்ள விளிம்பு பகுதியை நோக்கி நாம் கதவை திறக்க செல்கிறோம். அப்பொழுது குறைந்த விசை கொடுத்தால் போதும். we are applying small force. இந்த விளிம்பு பகுதியில் நாம் விசை கொடுக்கிறோம். The rotating or turning effect of force about a fixed point or fixed axis is called moment of the force about the point or torque. விசையானது ஒரு புள்ளியில் அல்லது ஒரு அச்சில் ஏற்படுத்தும் சுழல் விளைவினை அத்திருப்புத்திறன் மதிப்பின் மூலம் அளவிடலாம். டார்க் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி. எஃப் force, d distance between kings and that means joint place and edge of the object. நீங்கள் படத்தில் காணுகின்ற இந்த பொருளை பார்த்ததுனே உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி பொங்கும். ஆனால் இப்போது நீங்கள் கடைக்கு போக முடியாது. வீட்டுக்குள்ளே பம்பரம் இருந்தால் உடனடியாக செல்லுங்கள், எடுங்கள், கயிறை எடுங்கள், சுற்றுங்கள். சுழற்று விளைவு சுழற்சி அடிக்கிறது. அருமையானவர்களே, இப்பொழுது கபிள் தமிழில் இரட்டை. Two equal and unlike parallel forces applied simultaneously at two distinct points constitute a couple. அந்த புது வார்த்தை simultaneously means at the same time, ஒரே நேரத்தில் ஒரு பொருளின் இரண்டு புள்ளிகளில் நாம் விசையை கொடுக்கிறோம். இந்த இரு இணை விசைகள் அது சமமாக இருக்கணும். பொருளை அந்த ஒரே பொருளை இரு வேறு புள்ளிகளில் எதிரெதிர் திசையில் செயல்படுது. கொஞ்சம் கவனமாக கவனிங்க. இரு சமமான இணை விசைகள் நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஒரே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸ்லி, ஒரே நேரத்தில். நம்பர் 3, ஒரு பொருள், இரு சமமான இணை விசை, ஒரே நேரம், ஒரு பொருள். நெக்ஸ்ட், இரு வேறு புள்ளிகள், டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ். தென் எதிர் திசையை, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இந்த சாதாரண பாட்டில் மூடி தெரிகின்ற போது அதில் இவ்வளவு பெரிய அறிவியல் தத்துவம் நுழைந்திருக்கிறது. இதுதான் கப்பல். மறந்துட வேண்டாம். தமிழில் இரட்டை என்கிறோம். couple. Like and unlike parallel forces act simultaneously on the same body at two different places. ஒரு பாட்டில், மூடியுள்ள பாட்டில் வீட்டில் இருக்கும். உடனடியாக அன்பார்ந்த மாணவர்களை நீ எடுத்துக்கொண்டு இதை அப்சர்வ் பண்ணும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது இந்த மூடியில் இரண்டு வித்தியாசமான இடத்துல இந்த ஃபோர்ஸை கொடுக்கிறோம். இதுதான் ஆங்கிலத்தில் கப்பல், தமிழில் இரட்டை. இன்னும் முறை சொல்லுங்கள், இதை மறந்துடுறாங்க. எந்த ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டாலும் இதனுடைய சயின்டிஃபிக் கான்செப்ட்னு கேட்டால் COUPLE என்று சொல்லி போத் இங்கிலீஷ் மீடியம் அண்ட் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் ரைட். டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணுது. இதனுடைய இந்த நிகழ்ச்சி தான், இந்த நிகழ்வு தான் கப்பல் என்று சொல்கிறோம். டார்க். அன்றாட வாழ்விலே நாம் என்ஜாய் பண்ணுகிற
சந்தித்திருக்கிற நாம் சைக்கிள் செல்கிற இந்த இடங்களிலே இதனுடைய விளைவை ஏற்படுகிறோம். விசையின் திருப்புத்திறன் செயல்படும் சில எடுத்துக்காட்டுகள். இதில் சீசா, அங்கே எங்கே ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதோ அடுத்த டைரக்ஷனில் அது மேலாக வந்து விடுகிறது. கியர், ஸ்டீரிங் வீல், இது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க்கில் வரக்கூடிய எடுத்துக்காட்டு. அருமையானவர்களே, பற்சக்கரங்களுடைய வட்டப்பரப்பின் விளிம்புகளில் பல்போன்று மாற்றம் செய்யப்பட்ட அமைப்புகள் திருப்பு விசையினை மாற்றியங்கிட வாகன சக்கரங்களின் சுழற்சி வேகத்தை மாற்றலாம். இதுபோல் சீசா, ஸ்டீரிங் வீல், a small steering wheel enables us to maneuver a car easily by transferring a torque to the wheels with less effort. குறைந்த விசையை கொடுக்கிறோம், அதிகமான செயல்பாடுகள் திருப்புத்திறன் உண்டாகிறது. அடுத்தபடியாக நாம் சிந்திக்கின்ற காரியம், ஏற்கனவே ப்ராக்டிக்கலில் நாம் செய்து பார்க்க போகிற ஒன்று, கண்டிப்பாக லாக்டவுன் காலம் முடிந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து நிச்சயமாக நாம் லேபில் வைத்து செய்ய போகின்ற ஒரு ப்ராக்டிக்கல். இப்பொழுது நீங்கள் விதியை கண்டிப்பாக படித்துக் கொள்ளுங்கள், கான்செப்டை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். Principle of moments. When a number of like and unlike parallel forces act on a rigid body and the body is in equilibrium, then the algebraic sum of the moments in the clockwise direction is equal to the algebraic sum of the moments in the anti-clockwise direction. ஒருவேளை பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் வந்து ஏதோ விதிகள் கஷ்டமாக போல் தோணலாம், தத்துவம் மிக எளிது. அந்த பவர் பாயிண்ட் உள்ள டயக்ராத்தை பாருங்கள். மத்தியில் உள்ள ஒரு அருமையான இணைப்பு புள்ளி, ஹரிசாண்டல் இணையாக ஒரு கிடைமட்டமாக ஸ்கேல் இருக்கிறது. இப்பொழுது 1 மீட்டர் தள்ளி அங்கு ஒரு பெரிய பொருள் வைத்து விட்டோம். இந்த மையப்புள்ளிக்கும் பொருளுக்குள்ள தொலைவை குறித்து கொள்ள வேண்டும். மையப்புள்ளிக்கும் எடை, அந்த பேலன்ஸில் எவ்வளவு எடை தள்ளி வைத்து நாம் அந்த டிஸ்டன்ஸை தள்ளி வச்சு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஹரிசாண்டலாக நிற்கும். அருமையானவர்களே, இந்த ஸ்கேல் சரியாக கிடைமட்டமாக நிற்கின்ற வரை எடைக்கல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுகிறோம். எனவே சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்று மீது சமமதிப்புள்ள அல்லது சமமதிப்பட்ட விசைகள் இணையாகவோ அல்லது எதிரிணையாகவோ செயல்பட்டால் அப்பொருள் மீது செயல்படும் மொத்த வலஞ்சொலி திருப்புத்திறனும் மொத்த இடஞ்சொலி திருப்புத்திறனும் சமமாக இருக்கும். மொமெண்ட் இன் clockwise direction is equal to anti-clockwise direction. Say D1, that means distance between sender and object. D2, distance between sender and weight. We know the formula F1 into D1 equal to F2 into D2. This is principle of moments. அருமையானவர்களே, நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா மிக முக்கியமான இந்த நியூட்டன்ஸ் லாவுடைய இரண்டாவது பகுதிக்கு வந்துள்ளோம். லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் ஃபர்ஸ்ட் லா
ஃபஸ்ட் லான்ச் சொன்னோன்னே பஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ட்ராவலிங் இந்த பஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பிரேக் போடுறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்க நினைக்கும். இப்பொழுது இதே பஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கொஞ்சம் மாற்று ஏற்பாட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை தள்ளுறது. அதனால் உங்கள் ஞாபகத்தில் இப்போ இருக்குது, அந்த பவர் பாயிண்டில் கொடுக்கப்பட்ட காரை பாருங்கள். இந்த கார் அதிகமான எடை உள்ளது. விசையை ஒரு மனிதர் கொடுக்கிறார். குறைந்த விசை கொடுத்தால் கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆகுது, அதிகமான விசை கொடுக்கின்ற போது அதிக தூரம் மூவ் ஆகும். மனப்பாடமாக இதுக்குரிய ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ண போகிறோம். F = ma. அதுக்கு முன்னதாக இந்த விதியை தெளிவாக படிப்பது மிக மிக முக்கியம். படித்து எழுதி பாருங்கள். எனவே அதிகம் எடையுள்ள ஒரு பொருளை விசை குறைவாக கொடுக்கின்ற போது குறைந்த தூரம் மூவ் ஆகிறது. அதிக விசையை கொடுக்கின்ற போது அதிக தூரம் மூவ் ஆகிறது. இதை தத்துவத்தில் வைத்தான் இந்த நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதி விளக்கப்படுகிறது. According to Newton's second law, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body, and the change in momentum takes place in the direction of the force. பொருளொன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு விதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும். மேலும் இந்த உந்த மாறுபாட்டு விசையின் திசையிலே அமையும். இந்த விசையின் எண் மதிப்பை அளவிட உதவுகிறது. இந்த விதியை விசையின் விதி என்று அழைக்கலாம். அருமையானவர்களே, விசையின் விதி நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா. நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா என்று சொன்னோன்னே லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ். Newton's second law helps us to measure the amount of force. Newton's second law helps us to measure the amount of force. விசையை அளக்க பயன்படுகிறது. எனவே இதை நாம் law of force, நியூட்டன் இரண்டாம் இயக்க விதி விசையின் விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்பொழுது நீங்கள் புத்தகத்தை எடுத்து இன்னும் சில டெஃபனிஷன்ஸ் அங்கே இருக்கிறது, அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக குறித்து படிக்கும். 6வது பக்கத்தில் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், டெஃபனிஷன் ஆஃப் 1 நியூட்டன், டெஃபனிஷன் ஆஃப் 1 டைன், யூனிட் ஃபோர்ஸ், கிராவிடேஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், இதன் அடிப்படையில் வரக்கூடிய அருமையான டெஃபனிஷன்ஸ். அருமையானவர்களே, அதில் டெஃபனிஷன் ஆஃப் 1 நியூட்டன், த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் required for a body of mass 1 kilogram produces an acceleration of 1 ms minus 2. That is 1 Newton equal to 1 kilogram ms minus 2. இதான் நியூட்டனுடைய வரையறை. 1 கிலோகிராம் நிறையுடைய பொருள் ஒன்றை 1 மீட்டர் வினாடி மைனஸ் 2 அளவிற்கு முடுக்கிவித்த தேவைப்படும் விசையின் அளவு 1 நியூட்டன். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 கிலோகிராம் மீட்டர் வினாடி மைனஸ் 2. அதை குறித்து நீங்கள் அதை படித்து கொள்ளும்படி, உங்களுடைய புத்தக வாசிப்பை அதிகரிக்கும்படி அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன். இப்பொழுதும் நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியில் உள்ள ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுவதை நாம் மீண்டும் சந்திக்க இருக்கிறோம். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we are going to derive the equation for Newton's second law. நாம் நியூட்டன் இரண்டாம் இயக்க விதியை நிரூபிக்க இருக்கிறோம். ஒரு பொருள் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம். அப்படி நிறை m, ஆரம்பத்து சேவேகம் u,
இறுதி திசைவேகம் v, காலம் t என்று எடுத்துக்கொள்வோம். Dear students, mass of a body m, initial velocity is u, final velocity is v, then time is t. Now initial momentum, mass into velocity, already you have studied. Momentum means mass into velocity. So initial momentum is p equal to mu. I means initial momentum. Then next, final momentum, pf equal to mv. m is mass, v means velocity. mass என்றால் நிறை, v என்றால் velocity, திசைவேகம். சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம், உந்த மாறுபாடு, டெல்டா பி. நான் ட்ரையாங்கிள் மேத்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க, ட்ரையாங்கிள் போட்டே பழக்கம், இங்கே ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிடுறாங்க. டெல்டா பி பி எஃப் மைனஸ் பிஐ, பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ. ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம், இறுதி உந்தம் மைனஸ் ஆரம்ப உந்தம். F means force. Force proportional to change in momentum by time. உந்த மாறுபாடு by காலம். That is why F proportional to mv minus mu by t. mv minus mu by t. ரெண்டுக்கும் m காமனாக இருக்குது, வெளியே கொண்டு வந்தால் m ப்ராக்கெட் v மைனஸ் u பை t. நம்முடைய மேத்தமெட்டிக்ஸ் நாலேஜை உள்ளே கொண்டு வர்றோம். இப்போ ப்ரொபோசல் டு எடுக்கணும்னா we have to put one constant number, that means k, மாறிலி, தமிழ் will call it மாறிலி. That is why f equal to k m bracket v minus u by t. f equal to k bracket m bracket v minus u by t. இங்கு k equal to 1 constant 1, k equal to 1 ஆக எடுத்துக்கொள்கிறோம். That is why f equal to m bracket v minus u by t. m bracket v minus u by t. இப்பொழுது we are going to recall 3 important equations. That means we have studied in the 9th standard. தமிழ் வழி மாணவர்களுக்கு ஆக்ஷனோட சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், இங்கிலீஷ் மீடியம் மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 v equal to u plus at. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 s equal to ut plus of at squared. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 v squared equal to u squared plus 2as. அன்பான மாணவர்களே, இப்பொழுதே நீங்கள் படித்துக் கொள்ளுங்கள். என் கையில் எந்த தாளிலே எதுவுமே இல்லை, உங்களை பார்த்து தான் பேசுகிறேன். நான் படித்து பிரயோஜனம் இல்லை, நீங்கள் இதே போல் மனப்பாடமாக படித்தால்தான் எதிர்காலத்தில் பிரயோஜனப்படும். இயக்கச் சமன்பாடு 1 v equal to u plus at. இயக்கச் சமன்பாடு 2 s equal to ut plus of at squared. இயக்கச் சமன்பாடு 3 v squared equal to u squared plus 2as. அந்த இயக்கச் சமன்பாடு 1, முதலாவது இயக்கச் சமன்பாடை ரஃப் ஒர்க்கு அந்த ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டு கொண்டு போயிடும். v equal to u plus at இந்த இருக்குது, v equal to u plus at. அப்போது அந்த இயக்கச் சமன்பாடு 1 இங்கே நம்ம ரஃப் ஒர்க்குக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். இந்த we need a மாத்திரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கணக்கில் பெருக்கல்ல உள்ளது வகுத்தில் போகும், ப்ளஸில் உள்ளது மைனஸ் போகும். That is why a equal to v minus u by t.
A equal to U minus A by T ஐ A equal to V minus U by T இயக்கச் சமன்பாடு ஒன்றிலிருந்து நாம் எடுத்துள்ளோம். இப்பொழுது இந்த A மதிப்பை பிரதியிட போகிறோம். we are going to substitute in the previous steps. இந்த இருக்கு V minus U by T இது இருக்கிற இடத்துல இந்த ஏவை அப்படியே கொண்டு போய் வச்சிடறோம் போடுறோம். we are inserting. that is why F equal to MA. finally we are getting the important formula. F equal to MA. F means force, M means mass, A means acceleration. Dear students, we are going to revise what we have learned today. Force. Force has both magnitude and direction. So it is a vector quantity. விசை எண் மதிப்பும் திசையும் பெற்றதால் வெக்டர் அளவாகும். Resultant force, rotating effect of force, moment of the force. தொகுபயன் விசை, விசையின் சுழல் விளைவு, கதவை வைத்து தெளிவாக சிந்தித்துள்ளோம். விசையின் திருப்புத்திறன், இரட்டை கப்புள், பாட்டில் மூடி திறத்தல் மூடல் தெளிவாக சிந்தித்துள்ளோம். We have seen applications of torque, gears, seesaw, steering wheels. அதைத் தொடர்ந்து திருப்புத்திறனின் தத்துவம் எவ்வாறு எடை காண வேண்டிய பொருளை திருப்புத்திறனின் தத்துவத்தை கொண்டு எளிதாக கணக்கிடலாம். F1 into T1 equal to F2 D2. Principle of moments. Moment in clockwise direction equal to moment in anti-clockwise direction. F1 D1 equal to F2 D2. Students, then we have seen Newton's second law of motion. We have derived the formula F equal to ma. Force equal to mass into acceleration. Then I asked you to read the book up to the page 6, especially few definitions of 1 Newton, definition of 1 dyne, unit force, etc. மாணவர்களே, நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி, அது செயல்படும் விதம், அதை நிரூபிக்கும் விதம் தெளிவாக சிந்தித்துள்ளோம். ஃபார்முலா F equal to ma. M நிறை, A முடுக்கம், F விசை. அதைத் தொடர்ந்து உள்ள சின்ன சின்ன வரையறைகளை தெளிவாக சிந்தித்துள்ளோம். வாசித்து எழுதி படிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். 6வது பக்கம் வரை ஒரு வார்த்தை விடாமல் மாணவர்கள் மீண்டும் வாசித்து எழுதி படிக்கவும். ஸ்க்ரீனில் காணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இது மாடல் கொஸ்டின்ஸ், இதே போல் எண்ணற்ற கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.